کو کہاں جانا چاہیے؟ جنگل جانا چاہیے۔ حلیمہ نبی جس کمرے میں ہے وہاں آ رہی ہے، حلیمہ وہیں سے مجاز مل رہا ہے۔ جب مصیبت آئے ڈائریکٹ خدا سے نہیں نبی کے وسیلے سے مانگا جاتا ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں ڈائریکٹ، ہم کہتے ہیں ڈائریکٹ والے کو چاٹ اللہ پہ چڑھا دو اور کہو کہ سیڑھی وسیلہ ہے، اس سے نہیں ڈائریکٹ اترو، کیا اترے گا؟ اوپر پہنچ جایا کرے گا۔ ہم لوگ وسیلہ والے ہیں، نیچے نہیں اوپر پہنچ جائے گا۔ ہم لوگ وسیلہ والے ہیں، ہم لوگ ڈائریکٹ نہیں وسیلہ والے ہیں۔ حلیمہ سعدیہ نبی کی دودھ ماں حلیمہ سعدیہ میرے آقا کے پاس آئی، عرض کرتی ہے آنکھوں میں آنسو ہے۔ میرے آقا نے میرے اپنی ماں حلیمہ سعدیہ کی آنکھوں میں آنسو دیکھا، کھڑے ہو گئے بیماری کی حالت میں بھی۔ میرے آقا کھڑے ہو گئے، اے مسلمانوں دیکھو، نبی ماں کا احترام بتا رہے ہیں کہ ماں ماں ہوتی ہے، جب ماں آئے نا تو اس کی عزت کی جاتی ہے، اس کا احترام کیا جاتا ہے۔ تم پر مصیبت آئے تو اپنے گھر میں چلے جانا اور اماں سے کہنا اماں مصیبت آئی ہے، کاروبار میں فیل ہو رہا ہوں، اماں مصیبت آئی ہے، جو کام کر رہا ہوں کامیاب نہیں ہو رہا ہوں، تو اپنی ماں کے قدموں میں گر جانا۔ ماں اگر آنچل اٹھا کے دعا کرے گی اللہ تیری مصیبت کو دور فرما دیا کرے گا۔ ماں جب دعا کرتی ہے تو جبرائیل آمین بولتا ہے، ماں جب دعا کرتی ہے تو آسمان پھٹتا ہے، ماں جب دعا کرتی ہے باب اجابت سے ٹکرا جاتی ہے۔ غور سے سنیے گا، میرے آقا فرماتے ہیں امی جان امی جان امی جان، صبح امی جان کیا بات ہے آپ رو رہی ہیں؟ بیٹھے آپ بھیا، بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، محبت سے کہیے نا سبحان اللہ۔ اچھا پورا تفریح نہ مچائے، نبی کی ولادت کا ذکر ہو رہا ہے، گرو کریں آپ۔ بڑے بڑے نبیوں نے دعائیں کی، یا اللہ امت محمدیہ میں پیدا فرما، نبی کی امت بنا۔ ایک نبی نے صاف دعائیں کی جن کا نام عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام دعا کی ہے، یا لیتنی من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے کاش میں امت محمدیہ میں ہوتا۔ ہم اور آپ کوئی دعا نہیں کیے، ہم نے کوئی دعا نہیں مانگی، اللہ نے مقدر کا سکندر بنایا، بچہ پیدا ہوا، آزان ہوئی، بچہ سمجھ گیا کہ محمد کا غلام بن کے آیا ہوا ہے، محمد کا نوکر بن کے آیا ہے، محمد کے عاشق کے گھر میں آیا ہوا ہے۔ غور سے سماعت کیجیے گا، میرے آقا جنگل گئے، بیچ میں مصطفیٰ ہے، دائیں طرف حلیمہ، بائیں طرف عبداللہ ہے۔ اب نبی چلے جا رہے ہیں، جنگل پہنچے، جگہ پر میرے نبی کھڑے ہو جاتے ہیں اور سرکار فرماتے ہیں، تین مرتبہ عربی زبان میں فرماتے ہیں، یا ابل حارث یا ابل حارث یا ابل حارث۔ جنگل کے سب جانور کہہ رہا ہے چلو مصطفیٰ بلا رہے ہیں، زور سے کہہ دو سبحان اللہ، چلو۔ آمینہ کے لخت جگر بلا رہی ہیں، عبداللہ کا نور نظر بلا رہی ہیں، شافعی محشر بلا رہی ہیں، ساقی کوثر بلا رہے ہیں، چلو آقا محبوب پیغمبر کا بلایا آیا ہے۔ اب میرے آقا کھڑے ہیں، جنگل کا جانور ادھر سے آ رہا ہے، سب پر سب لائن پر لائن کھڑا ہو جا رہا ہے، ادھر سے آ رہا ہے، سب پر سب لائن پر لائن کھڑا ہو جا رہا ہے۔ میرے آقا بیچ میں ہے، سب سے اخیر میں جنگل کا شیر آتا ہے، بکری کو دبایا تھا، جب آیا بکری کو چھوڑ دیتا ہے۔ سیرت کی کتاب اٹھائے تو آپ کو معلوم چلے گا، جب وہ چھوڑا بکری کو چھوڑا، بکری کو اس طرح پکڑا تھا، جب چھوڑتا ہے بکری کو خراس تک نہیں آتا۔ جنگل کا شیر جان رہا تھا یہ عام گھر کی بکری نہیں ہے، مصطفیٰ کے گھر کی بکری ہے۔ بکری اپنے ریبل میں چلی گئی، میرے آقا نے فرمایا اے جنگل کا شیر میری بکری کو کیوں اٹھا کے لے گیا تھا؟ حلیمہ کہتی ہے محمد جو کہہ رہے تھے عربی زبان میں کہہ رہے تھے، یہ جنگل کا شیر کیا کہہ رہا تھا، ڈرا رہا تھا، دھمکا رہا تھا، کیا کہہ رہا تھا میں سمجھ نہیں پائی۔ جب محمد گھر میں آئے میں نے کہا اے میرے لختے جگر محمد بتائیں نہیں آپ جو کہہ رہے تھے میں سمجھ رہی تھی، جنگل کا شیر کیا کہہ رہا تھا؟ تو میرے نبی فرماتے امی جان میں نے کہا اے جنگل کا شیر میری بکری کو کیوں اٹھا کے لے گیا تھا؟ جنگل کا شیر کہتا یا رسول اللہ آپ روزانہ آتے تھے، ہم چھپ چھپ کر آپ کا دیدار کیا کرتے تھے، آپ روزانہ آتے تھے، جنگل کے تمام جانور آپ کا دیدار کرتے تھے، یا رسول اللہ آپ کے دیدار میں ایک مزہ ملتا تھا، ایک چاشنی ملتی تھی، ایک لطف ملتا تھا، روزانہ جنگل کا جانور دور دور سے آپ کا دیدار کرتے تھے۔ یا رسول اللہ آپ ایک دن نہیں آئے، پورا جنگل کا جانور پریشان ہو گیا، 2 دن نہیں آئے، جنگل کے تمام جانور حیران و پریشان ہو گیا، 3 دن نہیں آئے، جنگل کے سب جانور آ کر کے رات میں میٹنگ کرتے ہیں اور فیصلہ ہوتا ہے، محمد فیصلہ ہوتا ہے حلیمہ کی ایک بکری روک لو، محمد چھڑانے آ جائیں گے، زیادہ نصیب ہو جائے۔ سوچو تو صحیح میرے آقا کا چہرہ کتنا خوبصورت تھا، جنگل کا جانور بھی نبی کو دیکھنے کی بات کر رہا ہے، نبی کو پہچان رہا ہے۔ ارے نبی کی بات تو نرالی، ایک صحابی تھے جن کا نام تھا حضرت سفینہ،
गुलाम रसूल बन जा। दुनिया की ताकत क्या, आज का ये जालिम हाकिम क्या, दुनिया की तमाम ताकतें तेरे कदमों में आ जाएगी, लेकिन नबी का सच्चा गुलाम बन जा। सुनो मेरे आका के दीवानों, सुनो, नबी का अगर सच्चा आशिक बन जाएगा, बड़ी बड़ी ताकत तेरे कदमों में आ जाएगी। मेरे आका के एक सहाबी थे जिनका नाम था सफीना। सफीना कोई नाम नहीं होता है, अरबी ज़बान में सफीना कहते हैं कश्ती को। अरबी ज़बान में सफीना के दूसरा माना होता है काफले के पीछे चलने वाला। उनका नाम अब्दुल्ला या अब्दुल रहमान था। मेरे आका ने फरमाया तुम्हारा नाम सफीना है। मेरे आका ने उनको एक ड्यूटी लगाई थी, एक काम लगाया था, एक काम दिया था। पहले लोग सफर पैदल चला करते थे, पैदल जाया करते थे, पैदल। मेरे आका ने उनको ड्यूटी लगाई कि जब लोग सफर करके काफले से आगे गुजर जाए, उस इलाके में तलाश करना, किसी का कोई सामान छूटा है तो वो सामान लेके पीछे से आना। एक मर्तबा काफला रुका, शाम के वक्त काफला निकला, वो तलाश करते करते रात हो गई, पीछे पीछे आए, जब सुबह सवेरा नमूदार हुआ, देखते क्या है, वो रास्ता भटक गए हैं, जाना था कहीं कहीं और चले गए, जंगल के बीचों बीच में पहुंच गए हैं। जैसे ही सवेरा हुआ घबरा गए, या अल्लाह जंगल के बीचों बीच में हूँ, कहीं कोई परिंदा ना आ जाए। आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ा रहे थे, अचानक देखते क्या है, सामने एक शेर मौजूद है, मारे हुआ है, पूरी तैयारी किया हुआ हमला करने की। इंसान के बदन की बू पाके शेर आ जाता है, शेर पूरी तैयारी कर रहा हमला करने के लिए। जैसे ही शेर आया, नबी के सहाबी सामने थे, हमला करने वाला था। सहाबी रसूल सफीना आवाज लगाते हैं, या अबल हारिस अना मौला मोहम्मदिन, ए शेर मेरे ऊपर हमला मत करना, मैं मोहम्मद का गुलाम हूँ। कह दीजिए सुभान अल्लाह। इतना कहना था, वो शेर हमला करना चाह रहा था। जैसे ही सुना सरकार का गुलाम आया है, अपनी दूम को हिलाता है, अब आगे आगे जा रहा है। वही शेर हमला कर रहा था, अब वो गार्ड बन करके रास्ता बता रहा है। शेर आगे आगे, सहाबी पीछे पीछे, दरिंदे निकलते, जंगल के आज जानवर निकलते हमला करने के लिए। शेर दहाड़ कर कहता, अपनी ज़बान में कहता, ए दरिंदो मेरे पीछे जो आ रहा है इस पर हमला मत करना, ये मदीने वाले का गुलाम आ रहा है, मदीने वाले का आशिक आ रहा है, सच्चा गुलाम बन जा। सारी ताकत तुम्हारे कदमों में। लेकिन आज हमारा ईमान कितना कमजोर है जानते हैं? हम नया ब्रिज से सेकंड ब्रिज से आ रहे थे, एक मर्तबा 3-4 गाड़ी वाले अल्लामा साहब रोके हुए थे। हम भी सोचे कोई हादसा हो गया है, रोके हुए तो 2 आदमी टोपी भी पहना हुआ था, गाड़ी रोक दिया। हम भी गए पीछे से, गाड़ी रोक दिया। मैंने कहा क्या बात है? कहता है मौलाना साहब एक बिल्ली रास्ता काट दी है। मैंने कहा तौबा तौबा, बिल्ली के रास्ता काटने से तू डर रहा है? अरे मैं आगे बढ़ गया, एक बिल्ली से मुसलमान कर रहा है। क्यों? ईमान कमजोर है, ईमान मजबूत नहीं है। आज के दौर में अगर मेरी माँ बहनें क्या कहती है मौलाना साहब, जाओ में क्या कहती है, कोई घर में काम हो, शादी वादी हो, अगर कांच का गिलास फूट जाए, कोई कुछ होने वाला है, अरे कांच का गिलास था, हाथ से छूटा फूट गया, तू क्यों कर रही है? तू अल्लाह और रसूल पे ईमान ला, कुछ नहीं होगा। सच्चा तू फातिमा ज़हरा के किरदार को अपना ले। ये शीशा का गिलास था, जालिम से बड़ा सा बड़ा जालिम आ गया, तू देख लेगी वहीं पर जालिम खत्म हो जाएगा। सच्चा आशिक बन जा। आज हमारा ईमान कमजोर है, आज हम बिल्ली के रास्ता काटने से डरते हैं। बिल्ली जा रही थी, वो अपना रास्ता जा रही, हम अपना रास्ता चल रहे हैं, रास्ता कर गए, बिल्ली रास्ता काट दी है। ऐसा कभी नहीं हो सकता है। नबी का सच्चा गुलाम बन जा, कल भी दुनिया तेरे कदमों में, आज भी दुनिया तेरे कदमों में आ जाएगी। नहीं सुने हो, गौस पाक के जमाने में एक वली कामिल थे जो शेर पे चला करते थे। गौस पाक को खबर भेजते हैं कि दावत कीजिए। गौस पाक ने कहा आइए, वेलकम है, आपके लिए दावत है। फिर साहब ने कहा, हज़रत जाम रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, वो शेर पे चलते थे, उन्होंने कहा सुनिए मेरे तो खाने का इंतजाम होगा, मेरे शेर के लिए भी कुछ इंतजाम कर दीजिएगा। गौस पाक ने फरमाया आइए। जब आए खानकाह में, खाने के वक्त खानकाह में गौस पाक बैठे हुए थे। फिर साहब के लिए खाना है। जब हज़रत जाम रहमतुल्लाह अलैह ने कहा बताइए मेरे लिए तो खाना है, मेरे शेर के लिए? गौस पाक ने कहा वो जो सामने जानवर बना हुआ है वो आपका शेर का है, इधर के शेर हमला करने। हज़रत जाम ने अपने शेर को इशारा किया, शेर गया हमला करने। इधर गौस पाक की गली में एक कुत्ता रहता था, गौस पाक ने कुत्ते को इशारा किया, इधर से शेर गया, इधर से गौस का कुत्ता गया। पना झिपकती है, लोगों ने क्या देखा, तो गौस पाक का कुत्ता शेर को चीर करके हैरान कर
सोचो गौस का कुत्ता बन जाओ, दुनिया का कोई शेर तुम पर हमला नहीं कर सकता है। गौस का सच्चा कुत्ता बन जा, अरे गौस का सच्चा गुलाम बन जा। आज लोग अगर रात में जाए पत्ता हिल जाए तो डर जाते हैं। हम गए थे डायमंड हावड़ा परसों जलसा में, एक ने कहा मौलाना साहब इस रास्ते से हम लोग तनहा नहीं जाते, आपको बाइक से छोड़ने जा रहे हैं हाईवे पे, लेकिन जानते हैं कल रात में ये जा रहा था, पत्ता ऐसा हिल रहा था लग रहा कोई हिला रहा है। हमने कहा रे पत्ता हवा से हिला है, कोई जिन्नात कहाँ से? आज के दौर में जिन्नात कहाँ से आएगा? मेरा नौजवान तो मोबाइल रात में लेकर जिन्नात खुद बना रहता है, जिन्नात कहाँ से आ जाएगा? जिन्नात नहीं है, तू खुद जिन्नात बना हुआ है। जिस गली में जाने में डर लगता था, नौजवान वहां बैठ के रात में 12 बजे के बाद मोबाइल चला रहा। जिन्नात भी सोचता हम कहां जाके लोगों को डराइए, तो हमको डराने के लिए बैठा है। सच्चा नबी का गुलाम बन जा, गौस का चाहने वाला बन जा। कल भी गौस पाक मदद करते थे, आज भी गौस आजम मदद करेंगे। कल भी नबी देते थे, आज भी नबी देंगे। हम दुआ करते हैं इस मजलिस में, हाजी साहब बैठे हैं, अपनी जाहिरी आंखों से मदीना देखे हैं। हम गरीब हैं, हमें बुलावा नहीं आया है, हम दुआ करते हैं पूरा मजमा आमीन कहना। या अल्लाह हाजी साहब के निगाहों के सदके में, या अल्लाह मरने से पहले एक मरतबा मदीने की ज़ियारत नसीब फरमा। ये तो खुश नसीब है। मोहन जामी साहब कहते हैं काश हम भी मदीने को जाते, हाले दिल रोके उनको सुनाते। गुरबती से है मजबूर जामी, वरना किसमें यह जज्बा नहीं है। कौन है जो मदीना नहीं जाना चाहता है? वो खुशनसीब लोग हैं जो मदीना को अपने ज़ाहिरी आंखों से देखे हैं। मदीना शरीफ में जब वारिसे पाक पहुंचे ना, वारिसे पाक देवा शरीफ में मजार है जिनका, मदीना शरीफ पहुंचे ना, ठोकर लग गया, पाँव में ना जख्म हो गया अंगूठे में। जब हिंदुस्तान आए, जब जख्म अच्छा होने लगता, मदीने की याद कर पाती। सुनो मदीने वाले का इश्क देखो, गौर करो और दुआ करो दिल ही दिल में कि या रसूल अल्लाह गरीब हूँ लेकिन इशारा आपका हो जाए तो आपका बुलावा आ जाए। या रसूल अल्लाह मदीना दूर है लेकिन आप बुलाएंगे तो हमारे लिए कोई दूरी नहीं है। वारिसे पाक के पैर में जख्म हो गया, ठोकर लगा, अंगूठे में जख्म लग गया। हिंदुस्तान आए, जब जख्म अच्छा हो गया, चमड़े को छील करके फिर हरा कर देते, फिर जख्म को नया कर देते, फिर अच्छा होने लगता, फिर जख्म को छील देते। उनके खादिम फैज़ुल शाह ने कहा हुजूर आप इस जख्म को अच्छा क्यों नहीं होने देते? वारिसे पाक फरमाते हैं ये जख्म मदीने का है, जब जब हरा होता है ना, मदीने वाले की याद सताने लगती है, मदीने वाले की याद आने लगती है। ए नौजवानों, नबी का सच्चा गुलाम बन जा। आओ हम गरीब हैं तो क्या, सरकार बुला जाए बुला दे तो फिर गरीबी नहीं, फिर दूरी नहीं, फिर मुसाफिर नहीं, फिर खर्च की बात नहीं। मदीने का काफिला जा रहा था, एक इंसान मदीना पहुंचा। मेरे आका से कौन नहीं मोहब्बत करता भाईजान। एक मर्तबा काफिला पहुंचा, जब पानी वाले जहाज से जा रहे थे लोग सफर करके, हिंदुस्तान से लोग सफर करके गए मदीना, मक्का में हाजिरी दिए, मदीना पहुंचे। मदीना में एक होटल में हाजी साहब रुके। जब रुके ना, जैसे ही खाने लगे, एक बिल्ली मदीने के आ गए, खाने लगे। हाजी साहब खाना बढ़ा दिए, बिल्ली भी खा रही है, हाजी साहब भी खा रहे हैं। फिर दोबारा रात के वक्त खाने लगे, फिर बिल्ली आ गई, फिर हाजी साहब खाना दिए। अब जब जब खाने लगते वो बिल्ली आ जाती। बिल्ली को ना हाजी साहब से मोहब्बत हो गई, हाजी साहब को बिल्ली से मोहब्बत हो गई। हाजी साहब ने दिल में इरादा किया बड़ी खूबसूरत बिल्ली है, जब मैं जाऊंगा ना हिंदुस्तान, इस बिल्ली को लेकर हिंदुस्तान जाऊंगा, मदीने की याद होगी, इसको मैं अपने घर में पालूंगा। ये मदीने की बिल्ली है। एक मतलब वो वक्त आ गया, पानी वाले जहाज से सफर करना था, जद्दा से पानी वाले जहाज से हिंदुस्तान आना था। रात में हाजी साहब रुकते हैं, खाना खाएं, बिल्ली आई, हाजी साहब दरवाजा लगा देते हैं, बिल्ली भाग ना जाए। सुबह फजर की नमाज के बाद जहाज में बैठ के जाना है। हाजी साहब सोए होटल में, बिल्ली कमरे में है, हाजी साहब सोते हैं। आप क्या देखते हैं? रसूलुल्लाह का दरबार लगा है, सहाबा बैठे हैं, वो बिल्ली भी रसूलुल्लाह के पैरों के पास खड़ी है और मेरे आका से उर्दू ज़बान में रो रो कर कह रही या रसूलुल्लाह मुझको बचा ले, ये मदीना से मुझको दूर ले जा रहे हैं। या रसूलुल्लाह मुझको बचा ले, आपसे दूर कर रहे हैं। या रसूलुल्लाह मदीने से दूर ले जा रहे हैं। मेरे आका के चेहरा जलाल में आ गया। हाजी साहब नींद से बेदार हुए, दरवाजा खोले, बिल्ली चली गई। ये नौजवानों देखो तेरे नबी से एक जानवर भी मोहब्बत कर रहा है। मदीना ऐसी जगह है, बड़े बड़े अंबिया दुआ करते हैं, बड़े बड़े नबियों ने दुआ की, और हम तो हर नमाज में दुआ करते हैं या इलाही दिखा दे वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पे रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। दुआएं मांगना,
یا اللہ مرنے سے پہلے ایک مرتبہ مدینے کی زیارت نصیب فرما دے. زور سے کہہ دو آمین. مدینہ جانا چاہتے ہیں؟ بولو نا سبحان اللہ. جو مدینے کی زیارت نہ کرنا چاہے. ایک شخص تھا چچا، ایک شخص تھا، مدینے کی بات آ گئی تو چلے جائیں، مچلتے چلے جائیں. ایک شخص تھا، قافلہ پہنچا. جب قافلہ بنا، پہلے کے دور میں لوگ قافلہ بناتے، لوگ 100-200 لوگ ہوتے، پیدل سفر کرتے تھے. اس قافلے میں ایک امیر تھا. اس امیر سے لوگوں نے کہا اے امیر اپنے غلام کو بلا لیجیے، میرے ساتھ چلے گا، ہمارے ساتھ چلے گا. امیر نے کہا جاؤ میرے غلام کو بلاؤ. غلام کیسا تھا جانتے ہیں؟ آپ کے محلے میں بھی کوئی ہوگا جس سے آپ ہنسی مذاق کرتے ہیں. سیدھا سادہ غلام تھا، لوگ ہنسی مذاق کرتے ہیں. کبھی کبھی وہ رہتے رہتے کچھ ایسی بات کہہ دیتا، لوگ ہنسنے لگتے. لوگوں نے کہا اے مالک، اے امیر اپنے غلام کو لے لیجیے، اتنا لمبا سفر ہے، ہم لوگ کے ساتھ میں وہ چلے گا، ہمیں ہنساتے ہوئے چلے گا، راستہ سمجھ میں نہیں آئے گا. آقا نے کہا جاؤ بلا کے لاؤ. مالک نے کہا جاؤ بلا کے لاؤ. بلا کے لایا گیا. اس کا نام تھا برہ. پوچھا گیا اے برہ مدینہ جائے گا؟ برہ رونے لگتا ہے. لوگ ہنسنے لگے اے برہ مدینے کی یاد آئی، روتا کیوں ہے؟ برہ کہتا ہے میں ہر نماز کے بعد دعا کرتا تھا یا اللہ یا رسول اللہ آپ امیروں کو شہر سے امیروں کو اپنے دربار میں بلاتے ہیں. یا رسول اللہ میں غریب ہوں تو کیا مجھ کو آپ نہیں بلائیں گے؟ کیا میں مدینہ نہیں دیکھ سکتا؟ کیا مدینے میں میری حاضری نہیں ہو سکتی؟ اس کے آقا نے کہا برہ جا سامان لے کے آ. برہ سامان لے کے آیا. لوگ چلے سفر کرتے ہوئے مکہ پہنچے، حج کیے. حج کرنے کے بعد مدینہ پہنچے. جب مدینہ پہنچتے ہیں برہ زیارت کیا. زیارت کرنے کے بعد تمام لوگ بیٹھے تھے. وہ برہ غلام، سیدھا سادہ غلام، لوگ ہنسی مذاق کرتے تھے، بیٹھا ہوا تھا. اس غلام سے لوگوں نے کہا، ایک آدمی کہتا ہے اے برہ اے غلام حج کر لیا ہے؟ برہ نے کہا ہم تو تمہارے ساتھ حج کیے ہیں. لوگوں نے کہا حج کیا ہے، کوئی سند ملی ہے؟ برہ سیدھے سادے تھے. انہوں نے کہا حج کرنے کے بعد سند ملتی ہے؟ تو ایک آدمی کچھ نکال کے دکھا دیا، یہ دیکھو یہ سند ملی ہے. تو ہندوستان جائے گا تو کہے گا حاجی کوئی یقین نہیں کرے گا، ایک غلام کیسے حاجی بن سکتا ہے؟ دیکھ میرے پاس سند ہے، تجھے سند ملی ہے؟ برہ سیدھے سادے تھے. انہوں نے کہا کہاں سے سند پائے ہو؟ تو اس نے کہا، لوگوں نے کہا وہ جو سامنے مدینہ ہے نا میرے آقا کے روضے سے ملی ہے. لوگ مذاق میں کہے تھے. برہ اٹھے اور دربار رسول میں پہنچ گئے. میرے آقا کا مزار اقدس ہے. برہ ہاتھ باندھ کے کہہ رہے یا رسول اللہ آپ کے دربار میں بھی امیری اور غریبی دیکھی جاتی ہے. یا رسول اللہ کیا آپ نے امیروں کو سند دے دیا، اس غریب کو آپ نے سند نہیں دیا؟ یا رسول اللہ آپ کا دربار تو وہ دربار ہے امیر کو بھی نوازتے ہیں، غریب کو بھی نوازتے ہیں. سرکار میں غریب ہوں اس لیے آپ نے مجھ کو سند نہیں دیا ہے. یا رسول اللہ آپ کے دربار میں انسان تو انسان جانور کو بھی نوازا جاتا تھا. یا رسول اللہ میں غریب صحیح لیکن آپ کا عاشق ہوں، میں آپ کا دیوانہ ہوں. سرکار آپ نے امیروں کو سند دے دیا ہے، سرکار مجھ کو سند دے دیے. برہ رو رہے ہیں، عرض کر رہے ہیں. سرکار کو رونا پسند آ جاتا ہے. میرے آقا قبر انور سے ہاتھ کو باہر کرتے ہیں، ایک چادر دیتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں برات من النار یا برہ اے برہ لے حج کی سند، تو جہنم سے آزاد. اے برہ لے حج کی سند. اے برہ لے حج کی سند. برہ گیا تھا غلام. جب وہ حج کی سند لے کے آیا اب آقا لوگ اس کے قدم کو چوم رہے ہیں. یہ برہ تو غلام نہیں نبی کا نوازا ہوا ہے، نبی کی آنکھوں کا تارا بن کے آ رہا ہے. اے برہ اب تو میرا سامان نہیں اٹھائے گا، ہم تیری خدمت کریں گے، ہم تیری خدمت میں لگیں گے. برہ غلام گیا تھا. آج ہم بھی غلام ہیں، آج ہم بھی غریب ہیں تو کیا دعا کرتے ہیں یا رسول اللہ. لوگ خواہش لے کے دنیا میں آ کے مر جاتے ہیں، مدینہ دیکھنے کی نصیب نہیں ہوتی ہے. یا رسول اللہ یا رسول اللہ یہ نوجوانوں نے سجایا ہے اپنے علاقے کو، نوجوانوں نے میلاد کی محفل سجائی ہے. یا رسول اللہ دیکھنے کی تمنا ہے مدینہ. یا رسول اللہ مرنے سے پہلے ایک مرتبہ مدینے کی زیارت نصیب فرما دے. مدینے کو جاتے، حال دل رو کے ان کو سناتے. غربتی سے ہے مجبور جامی، ورنہ کس میں یہ جذبہ نہیں ہے. یہ تو میرے آقا کی 4 سالہ زندگی ہے.
4 साल जब हुए जंगल में जाते थे, एक मरतबा अब्दुल्ला दौड़े हुए आए अम्मी के पास, अर्ज करते हैं अम्मी जान मोहम्मद को किसी ने शहीद कर दिया है, मोहम्मद शहीद हो गए हैं। कुछ लोग आए मोहम्मद के सीने को चाक कर दिए। कुरान में यह वाक़या तफसीर में आप पाएंगे। अल्लाह फरमाता है अलम नशरह लका सदरक, ऐ महबूब अल्लाह ने आपके सीने को वसी कर दिया है। सुनिए हलीमा सादिया दौड़े हुए, जब उनके बेटे ने कहा दौड़े हुए रोते हुए जंगल पहुंची, जब पहुंची तो मेरे आका मुस्कुराते हुए खड़े थे। हलीमा सादिया ने कहा हलीमा बेटे मोहम्मद आपको आप खैरियत से हैं? मेरे आका ने फरमाया अम्मी जान आसमान से कुछ लोग आए, मुझको पकड़ के पहाड़ पर ले गए, मेरे सीने को चीर दिए और आवाज आई सीने से कुछ निकाले और ज़मज़म और सलसबील में मेरे सीने के उस सामान को धोते हैं, फिर मेरे सीने में रख देते हैं। हलीमा ने देखा जैसे ऑपरेशन होता है वैसे ही दाग मौजूद है। मेरे आका फरमाते हैं अम्मी जान जब से मेरे सीने में कुछ रखा गया ऐसा लग रहा है मेरा सीना वसी हो गया है, मेरा सीना चौड़ा हो गया है, नूर से नूर हो गया है। अल्लाह इस वाक़े को फरमाता है अलम नशरह लका सदरक, ऐ महबूब कि आपने नहीं देखा अल्लाह आपके सीने को वसी कर दिया है, सीने को चौड़ा कर दिया है, सीने में नूर कर दिया है। मेरे आका को अब तक गई हलीमा कहीं मोहम्मद को कोई शहीद ना कर दे। मेरे आका को लेकर के हलीमा अब उनके दादा के पास जाने की तैयारी कर रही है। पूरे गांव में ऐलान हो गया मोहम्मद जा रहे हैं। गांव की तमाम औरतें आ गई अपने बच्चों को लेकर, ए हलीमा मोहम्मद को लेकर ना जाया करे, 4 साल से मोहम्मद है, जब से मोहम्मद है ना इस गांव में कोई किसी को डॉक्टर को नहीं दिखा रहा है, कोई किसी हकीम के पास नहीं जा रहा है। अगर कोई बीमार पीड़ा मोहम्मद का सदके में अच्छा हो जा रहा है, ए हलीमा ना जाए इनको लेकर के। ये जब से है ना पूरे गांव में अमीर गरीब लोग थे, अब पूरा गांव अमीर हो गया है, ये हलीमा ना जाए। हलीमा लेके जा रही है। अब हलीमा आंखों में आंसू लेके गांव के लोग रुखसत करते हैं। तमाम औरतें अपने छोटे छोटे बच्चों को अपने सर पे नबी के हाथ को रखा रही है। उलमा कहते हैं जिन जिन बच्चों के सर पे मेरे आका ने उस वक्त हाथ रखा था, ऐलान नबूवत के बाद सब लोग इस्लाम के दायरे में आ जाते हैं, मुसलमान हो जाते हैं। मेरे आका को लेके गई, काफी दूर था, 100-200 कोस दूरी पे 7 घाटियों के पार करके। काफले में कैसा होता, लोग चलते पानी देखते वहां रुक जाते। एक मरतबा हलीमा सादिया जिस काफले में जा रही थी, एक कुआं के पास लोग रुक गए, पानी था, लोग कुआं के करीब गए। एक औरत भी अपनी गोद में एक बच्चे को लेकर गई, उस कुएं में लेके गई। कुएं के पास जैसे ही गई क्या देखती है कि बच्चा उछला कुएं में। मौलाना साहब ऐसी तकलीफ के सब लोग सो गए, जागे हो तो जोर से कह दो सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से कहिए ना सुभान अल्लाह। चाचा मैं उस वाक़े को पूरा कर दे रहा हूँ, सुनिए। हलीमा सादिया जहाँ रुकी थी कुआं था, एक औरत अपने बच्चे को लेकर कुआं के पास गई, अचानक उसका बच्चा उछला कुएं में गिर गया। तमाम लोग रस्सी तलाश कर रहे निकालने के लिए, पानी बहुत नीचे था, बच्चे को निकाला नहीं जा रहा था, बच्चा ऊपर नीचे हो रहा था। तमाम लोग रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, उसकी माँ रो रही थी। हलीमा सादिया गई, जाने के बाद कहती खामोश हो जाओ, कोई नहीं निकाल सकता। मेरे साथ एक आए हैं जिनका कर्म है, वो चाहेंगे तो निकाल देंगे। मेरे साथ एक है जिनका सदका हम लेकर मैंने देखा है 4 साल तक, मैं उनको लेकर आ रही हूँ। गई हलीमा सादिया मेरे आका के पास, मोहम्मद फला औरत का बच्चा गिर गया है। मेरे आका चले, 4 साल की उम्र है, अभी कोई नहीं जान रहा है, ऐलान नबूवत से पहले का वाकया है। 4 साल मेरे नबी का उम्र शरीफ है। हलीमा सादिया लेकर आई, कुएं के पास आए, मेरे आका कुएं में देखे बच्चा ऊपर नीचे हो रहा था। मेरे आका उस कुएं में लुआबे दहन डाल देते हैं। आपको समझाने के लिए सरकार धूप मुबारक डाल देते हैं, लुआबे दहन डाल देते हैं। डालना था कुएं के पानी में, एक बोछार होता है, एक बलबला होता है, पूरा कुआं का पानी ऊपर हो जाता है, बच्चा सही सलामत वापस आ जाता है। अब हदीस में तो यही तक है, मेरे आका अगर चांद को इशारा करे चांद चला आए, दरख्त को इशारा करे दरख्त जमीन चीरता हुआ आ जाए, मेरे आका चांद से इशारा करे चांद इधर उधर हो जाए। मेरे आका कुएं में पानी को कह देते, एक कुआं का पानी औरत के बच्चे को ऊपर कर दे, पानी ऊपर कर देता। मेरे आका लुआबे दहन क्यों डाले थे? तो मुफस्सिरीन फरमाते हैं, उलमा मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि पूरे इलाके में किसी भी कुएं का पानी पीने का लायक नहीं था, खारा पानी था। नबी ने लुआबे दहन डाला, पूरे इलाके में सबसे मीठा पानी बन जाया करता है।
نبی کے لعاب دہن کا صدقہ ہے، سرکار کا لعاب دہن میں اتنی طاقت ہے۔ سوچو لعاب دہن ڈالے میٹھا پانی ہو گیا، اگر ہم بھی نبی کا عشق اپنے سینے میں رکھ دیں گے تو ہمارا سینہ بھی معمور ہو جائے گا۔ اللہ سبوں کو سرکار سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دل کی آواز سے تسلیم بنا لیتا ہوں، آہوٹے قیب سے اکسیر بنا لیتا ہوں، اور اے قیب کسی ایام تجھے بتا دوں ذکر سرکار سے تقدیر بنا لیتا ہوں۔ ایک مرتبہ پورا مجمع ایک ہاتھ مجاہد ملت کے نام پر، دوسرا ہاتھ اعلیٰ حضرت کے نام پر ہاتھ اٹھا کے کہہ دو یا رسول اللہ، اور زور سے کہہ دو یا رسول اللہ، وما علینا الا البلاغ۔